Okay, class আজকে আমাদের BBA 316 project management lecture 15 আমরা last ক্লাসের থেকে we have been studying chapter 8 which is cost estimation. Cost estimation we have studied the various types of cost, what are the sources of cost, and how to calculate direct labor cost and various other things. So in today's class we will be doing the budgeting portion of this chapter. Okay. So let's start with creating a project budget. In this diagram we know that in a project plan all of these aspects are important, right? Having a good work breakdown structure, having a good project scheduling, and also a budget. So in order to in order to launch a successful project you have to have all of these elements: a good work breakdown structure, a good scheduling, and also a good cost estimation or your budgeting. Okay, so here there is this what is a budget plan. There is a definition of what is a budget plan. The budget plan is that identifies the resources, goals and schedule that allows a firm to achieve those goals. So in budgeting, scheduling and work breakdown structure is important because a lot of your budget will depend on what are the activities that you are doing and also the timing of your activities. Okay, is it an expedited timing? Do you need to do it faster? So there will be a more cost involved in it. So that's why we have to look into all of those elements before doing our budgeting. Okay, so there are different kinds of budgeting. A budgeting can be a top-down budgeting. Do you understand what I'm saying? Or do I have to say it in Bangla and English both? Both. Okay. So there are different kinds of budgeting. I'll go slow so that you understand, okay? Different kinds of budgeting. A top-down budgeting, then a bottom-up budgeting, and there is also activity-based costing budgeting, like you do your budgeting based on the activity-based costing. So some of you have done cost accounting, right? So they do know what is activity ABC costing. Have you any of you done cost accounting? We have done, I think, but you just forgot it. Okay, it's okay. We are not going to get into in-depth of activity-based concept. We are just going to understand the concept. Okay, so let's talk about the top-down budgeting. Top-down bolte to bujhte parchen, right? From top to down, okay? So in top-down budgeting, significant input, any information, any of your opinion or input is received from an organization's top management to create the project budget. So the top management here is doing the overall aggregated budgeting. All the information are coming from the top management. Okay, so the advantage of this budgeting is the top management estimates of project costs are often accurate, at least in aggregate. So when they are in aggregate doing the budgeting, when all of this information is coming from the top management, usually it is said or it is seen that the cost budgeting is pretty accurate. Okay, the chances are of this being accurate is pretty high. Okay, but the disadvantage is there is a tendency for different departments or functions to compete for scarce resources in a zero-sum game. So in a zero-sum game bolte bujhacche je apnar scarce resource e ki hoy je if you get the resources then someone else is not getting it, right? So this is a zero-sum game. So if you are getting it, he is not getting that money because the money is limited ekhane. So the disadvantage is that there is a tendency of competition between the different departments or your functional departments there. There will be a competition because from top down all the budgets will be given to the departments and then going down according to the hierarchy. So they will be say taderke bola hobe je this is what you get. So etar bhitorei byabostha kore you have to do all your work. Okay. So this is all you get, you have to do all your work according in this budget. So you manage it. So that is one of the disadvantage. Okay.
আপনারা বুঝতে পারতেছেন? ক্যান ইউ রিপিট দিস টু মি? ইউ ডিডন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড? বুঝতে পেরেছেন? সো হোয়াট ইজ দ্য অ্যাডভান্টেজ? অ্যাডভান্টেজ ইজ টপ ডাউনের অ্যাডভান্টেজ কি? তিনটা পয়েন্ট এখানে আসছে। টপ ডাউনে অল দ্য ইনপুটস আর কামিং ফ্রম বাজেটিংয়ের জন্য যত ইনফরমেশন ইনপুট দিতে হবে এভরিথিং ইজ কামিং ফ্রম top management. They are doing the budgeting, okay, and the advantage is usually it's pretty accurate তাদের budgeting টা, chances of being it not মানে over budget বা under budget হওয়ার chances is very low, okay. Disadvantage, সবাই only টাকা পাচ্ছে কিনা, ধরেন যে অনেক there is a competition for resources among different departments, right? There is a competition চলতে থাকে কে কতটুকু পাবে, বিকজ টপ ম্যানেজমেন্ট দিচ্ছে, তখন হেডরা বলবে যে আমাকে দেন, আমার ডিপার্টমেন্টের তো এত কাজ হয়, এইখানে একটু বেশি বাজেট লাগবে, এই নিয়ে কম্পিটিশন হচ্ছে, কারণ একজন যদি একটু বেশি পায় তার মানে আরেকটা ডিপার্টমেন্ট কম পাচ্ছে, রাইট? সো প্রত্যেক ডিপার্টমেন্টই তো চাবে যে আমার জন্য একটু আমার কাজের জন্য এই বাজেটটা লাগবে, এটা আমাকে অ্যালোকেট করা হোক, রাইট? ওকে, সো এবার ক্লিয়ার? অলরাইট। আচ্ছা, আরেকটা কি বলছিলাম? বটম আপ বাজেটিং। সো বটম মিনস ডাউন, রাইট? অ্যাট দি লোয়ার এন্ড, আপনার শেষেরটাকে বলছে বটম। সো বটম টু আপ, ঠিক আছে? ওকে, সো বটম আপ বাজেটিংয়ে কি হচ্ছে স্যার? তার মানে টপ ডাউনের অপোজিট হচ্ছে এটা, লাইক বটম থেকে শুরু হচ্ছে, একদম লোয়ার লেভেল থেকে ওরা ইনফরমেশন দিচ্ছে। যেমন ফর এক্সাম্পল আমাদের ওয়ার্ক ব্রেকডাউন স্ট্রাকচারে লোয়ার লেভেলে কারা কাজ করছে, একদম ফাংশনাল লেভেলের, লোয়ার লেভেলের যারা ওয়ার্ক প্যাকেজগুলো করছে, রাইট? বা আমার ফ্যাক্টরির একদম লোয়ার লেভেলের যারা আছে, বা আমার অফিসের যারা লোয়ার লেভেলের আছে, ওখান থেকে ইনফরমেশন আসতেছে, ওইভাবে করে বাজেট সেট হচ্ছে। ওকে, সো এখানে দেখেন কি বলতেছে, বাজেট দ্যাট ইজ ক্রিয়েটেড by starting with work breakdown structure. So you started the work breakdown structure, so you know what is the lower level of your work in that particular project. Shop project a lower level of work will not be same. So in regarding to your project, so you have to understand what is the lower level of work. That is the work packages, right? Faria, বুঝতে পারছেন? Okay. Okay, so you know what is work breakdown structure, right? আচ্ছা, work breakdown structureটা আমাদের কি ছিল WBS এ? আমাদের এই যে 1.0 এরকম করে একটা অ্যাক্টিভিটি দিতাম, এর আন্ডারে ডেলিভারেবলস থাকতো, এক একটা ডেলিভারেবলের আন্ডারে আবার সাব ডেলিভারেবলস কি বলে ওয়ার্ক প্যাকেজেস থাকতো, রাইট? সো তাহলে কি আমরা বলতে পারি না এই ওয়ার্ক প্যাকেজেস আর দ্য লোয়েস্ট লেভেল অফ ইয়োর প্রজেক্ট ওয়ার্ক অ্যাক্টিভিটি? সো এই কারণে বলতেছে ইউ হ্যাভ টু, ফর ক্রিয়েটিং দিস বাজেট ইউ হ্যাভ স্টার্ট উইথ দ্য প্রজেক্টের যেই ওয়ার্ক ব্রেকডাউন স্ট্রাকচার, নট অফিসের সব কিছু। আমরা কিন্তু উই আর স্টাডিং প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট, সো উই হ্যাভ টু স্টার্ট উইথ আওয়ার প্রজেক্টের ওয়ার্ক ব্রেকডাউন স্ট্রাকচার। এটা দিয়ে স্টার্ট করলেই আমরা বুঝতে পারবো আমার ওই প্রজেক্টের জন্য সবচেয়ে লোয়েস্ট লেভেল অফ ওয়ার্ক প্যাকেজটা কী ছিল, বা সবচেয়ে লোয়েস্ট লেভেল অফ ওয়ার্ক কারা করতেছে, আমি বের করতে পারবো না কাজটা। ওকে, সো দেন কি বলছে, দেন ডিটারমাইনিং কস্ট ফর ইচ ওয়ার্ক প্যাকেজ। দেন আমি যখন এইটা আইডেন্টিফাই করতে পারতেছি দিস ইজ মাই লোয়েস্ট লেভেল অফ ওয়ার্ক, সো ডিটারমাইন হোয়াট আর দ্য কস্ট এক একটা অ্যাক্টিভিটি ওয়ার্ক প্যাকেজে, অ্যান্ড দেন অ্যাডিং দিস কস্ট টুগেদার ইজ আ বটম আপ প্রজেক্ট। সো এখান থেকে কস্ট যোগ করে করে এখান থেকে এরকম করে আপার লেভেলে যাচ্ছেন আপনি, ঠিক আছে? ফ্রম লো টু আপ, ফ্রম বটম টু আপ। Okay, so that is the process of doing a bottom up budget. Okay, আচ্ছা, এটারও কিছু ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে, কিছু অ্যাডভান্টেজ আছে, হ্যাঁ, লাইক টপ ডাউনের মতো দিস অলসো হ্যাভ সাম মেরিটস অ্যান্ড ডিমেরিটস। অ্যাডভান্টেজ কি বলছে এখানে? অ্যাডভান্টেজ ইজ বাজেট কন্টেইনস অ্যান্ড ইজ বেসড অন লটস অফ ডিটেইলস। সো দিস, তার মানে দিস ইজ টাইম কনজিউমিং অলসো, রাইট? বিকজ but also very functional for you because you have all the details, because you're starting from your work package. So it contains a lot of information, why you are doing this budget, why you are putting money in this, right? So you know all the information,
how this is happening, where your money is going, and why are you spending that money. So there is a lot of information and a lot of details. Your budget is a lot of very detailed, and then the budget is coordinated among the project manager. So your budget টপ ম্যানেজমেন্টে কি হইতো, ডিপার্টমেন্টে দিয়ে দিল, তারপরে প্রজেক্টে যাবে, এরকম করে। এখানে যদি আমার প্রত্যেকটা ইউনিটের, আমাদের যখন অনেক বড় প্রজেক্ট হয়, আমাদের শুধু একটা হেড প্রজেক্ট ম্যানেজার থাকে, তারপর তার আন্ডারেও কিছু সাব ম্যানেজার থাকে না, প্রত্যেকটারই আবার এক একটাকে যদি আমি এক একটা প্রজেক্টের মতো করেও ধরে নেই, এটাও আমার একটা কাজ, ওটার একজন হেড আছে, ওটার একজন হেড আছে। সো আমাদের যেহেতু ডিটেইলড ইনফরমেশন থাকে, সো প্রত্যেকটা প্রজেক্ট ম্যানেজারকে আলাদাভাবে বাজেট অ্যালোকেট করাটা ইজ ইজিয়ার, ঠিক আছে? বিকজ যখন টপ ডাউন হচ্ছে, তোমাকে একটা কাজ দিয়ে দিল তোমার ডিপার্টমেন্টের জন্য, সো ওইটার সাথে ধরেন ফাইন্যান্সের বা মার্কেটিং রিলেটেড কোনো কাজ যদি এখানে থাকে, দে হ্যাভ টু ফাইট ফর দ্যাট মানি, যে ওই ডিপার্টমেন্টের জন্য এত টাকা অ্যালোকেট করা হয়েছে, এর বাইরে প্রজেক্টও যদি করতে যায় তখন ওই টাকাটার ভিতরেই তাকে থাকতে হবে। দেখে নট, মানে কি বলবো, এই যেই বারটা দেওয়া হয়েছে, বারের বাইরে তো তারা যেতে পারবে না। ওখানে খুব ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ হচ্ছে, ফাংশনাল ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ হচ্ছে, আর এখানে প্রজেক্টের ওয়ার্ক প্যাকেজ ওয়াইজ হচ্ছে, ঠিক আছে? আচ্ছা, সো এই জন্য এখানে কি হয়, যেহেতু অনেক ডিটেইলড থাকে ইনফরমেশন, ইটস ইজিয়ার ফর ইউ টু ট্র্যাক দ্য কস্টিং। কোথায় কত ট্র্যাক করতে পারছেন না, আপনি ওয়ার্ক প্যাকেজ ওয়াইজ করছেন, প্রজেক্ট ওয়াইজ করছেন, সো ইটস ইজিয়ার ফর ইউ টু ট্র্যাক ইট, সো ইজিয়ার ফর ইউ টু অ্যালোকেট আ বাজেট to a particular project manager, right? Okay, so the disadvantage ki it reduces top management's control of the budget process. So ekhantaয় the top management only works as a supervisor, or he is like as an oversighter. He is supervising everything, he is oversighting everything. They are not completely involved in the budgeting like top down. Top management they will give you the authorization, but top down এ যেমন ওরাই সব কিছু করছে, হ্যাঁ, ওখানে ওদের ইনভলভমেন্টটা বেশি, বাট এখানে ওদের ইনভলভমেন্টটা ওয়ার্কস এজ অ্যান ওভারসাইট অর এ সুপারভাইজার, সে সব কিছু দেখা করতেছে, দিস ইজ নট গেটিং ইনটু দ্য কমপ্লিট ডিটেল অর কমপ্লিটলি গেটিং ইনভলভড ইন ইট, রাইট? অথরাইজেশন তো টপ ম্যানেজমেন্টই দিবে টাকা, but they are working as a supervisor or they are doing the oversighting work, so their control is a bit reduced. যখন যে যত বেশি ইনভলভ থাকবে তার কন্ট্রোল তত বেশি থাকবে, যে যত কম ইনভলভ থাকবে তার কন্ট্রোল তাতে কম থাকবে, এটাই তো স্বাভাবিক, ন্যাচারাল, রাইট? ওকে, এরপরে আসেন উদাহরণ। That depends on the nature of your project also. যেমন অনেক কমপ্লিকেটেড প্রজেক্ট হলে it will depend on your company policy, it will depend on your work, যে কাজটা করছেন, নেচারটা করতেছেন, ওইটার উপরে। খুব যদি হাইলি কমপ্লিকেটেড হয় তখন হইতে পারে বলতে ম্যানেজমেন্টই ডিসাইড করতে পারে যে না, এই প্রজেক্টের জন্য we don't have much idea, so we need to start with the work package. So they will decide on the nature of your work. Something that is completely new, usually what we do, project যখন করতেছে, it is usually new, right? But তারপরেও অনেক সময় প্রজেক্ট করতে করতে যারা অনেক এক্সপিরিয়েন্স থাকে তাদের কিছু আইডিয়া হয়ে থাকে, so when you have better idea তখন it's easier for you to do from top management. But when you are doing something completely new that you don't have much of an idea, তো তখন it's better to start with the work package and involve of those people, right? সরি, অ্যাক্টিভিটি বেসড কস্টিং। আচ্ছা, অ্যাক্টিভিটি বেসড কস্টিংটা হচ্ছে আমরা যে প্রজেক্টের কাজগুলো করি ওগুলাকে আমরা এক একটা অ্যাক্টিভিটি বলছি, ওকে? So projects use activities
they're doing a few of the works, they're doing a lot of works, work packages, work breakdown structure, jegula korchi, those are all an activity, right? So projects are doing activities, and all these activities consume what? Resources, right? Okay, so in activity costing, what we are doing is we are assigning cost to all of these activities, the activities that use resources, we are assigning some cost to it. Okay, then identify the cost drivers associated with this activity. ধরেন একটা ডিজাইন কাজ করতে যাচ্ছেন, ডিজাইনের আন্ডারে আপনাকে কি কি করতে হবে, একটা কিছু ডিজাইন করতে গেলে আপনার কি কি কাজ করতে হবে, ওটারও তো কিছু ড্রাইভার্স আছে না? সো ওই ড্রাইভার্সগুলোকে আমরা আইডেন্টিফাই করব এখন আন্ডার ইচ ওয়ার্ক প্যাকেজ। আমি যাই পরের উদাহরণে, they'll understand. Okay, then number 3, compute a cost rate per cost driver unit or transaction. ঠিক আছে, এরপরে আসেন multiply the cost driver rate times the volume of the cost driver units used by the project. আচ্ছা, আমরা একটু উদাহরণে আসি, বা আমি আপনাদেরকে একটা নর্মাল কাজ, এমনি কাজেরই উদাহরণ ধরেন, আমরা we have been talking about that we are a manufacturer of shoes, right? সো এই শু যখন আমি ম্যানুফ্যাকচার করতে যাই, সো উই আর ডুইং আ লট অফ অ্যাক্টিভিটিস, রাইট? প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টও আছে এখানে, সো প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টের আমি কিছু কস্ট অ্যাসাইন করব। আচ্ছা, এখন ধরেন আমি শুয়ের সোল বানাচ্ছি, সো এই সোল বানাতে গিয়ে আমাকে যেই কস্ট ড্রাইভারগুলো আছে সেগুলোকে আমাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে। সেখানে আমাকে হ্যামারিং করতে হতে পারে, সেখানে আমাকে ডিজাইনিং করতে হতে পারে, মেজারমেন্ট করতে হতে পারে, অল অফ দিজ আর কস্ট ড্রাইভার্স, রাইট? সরি, অ্যাক্টিভিটি ড্রাইভার্স। সো এগুলোরও একটা কস্ট আছে না? যখন আপনি হ্যামার করতে যাচ্ছেন, কাজ করতে যাচ্ছেন, ওখানে কিছু রিসোর্স কনজিউম হচ্ছে না? ওই লেবারের কিছু খরচ হচ্ছে না? ওইখানে কি ইলেকট্রিসিটি খরচ হচ্ছে না? স্টেশনস কে বোঝাচ্ছি, মানে ধরেন যে একটা সেকশন বা একটা স্টেশন, যে এখানে এই কাজ হবে, এখানে ড্রাইভার্স মিনিংটা কি এটা বোঝাচ্ছে? কস্ট ড্রাইভার্স মানে এক ড্রাইভারকে এমনি সেম মিনিং হিসাবেই যদি ধরেন, ঠিক আছে, যে আপনার এই কস্টটা কেন হচ্ছে, হোয়াট ইজ ড্রাইভিং দিস কস্ট, কেন এই কস্টটা রাইজ হচ্ছে, রিজন তো আছে, রাইট? লেবার ইউজ হচ্ছে, কেউ যেই কাজটা করছে এই ড্রাইভার হিসাবে ওখানে, একটা মিনিট, গিভ মি 1 মিনিট, হ্যাঁ একটু পজ দেন। Okay, so we were talking about cost drivers. The driver, in simple terms, we can say like what is the direct cause or what is causing this cost, that is cost driver. What is the cause, মানে কারণ কি আপনার এই কস্টের পিছনে, ওটাকেই আমরা কস্ট ড্রাইভার বলছি। এবার বুঝতে পেরেছেন? ওকে, আচ্ছা আমরা একটু এক্সাম্পল দেখি, তাহলে উই উইল আন্ডারস্ট্যান্ড, ঠিক আছে? সো এইখানে একটা স্যাম্পল প্রজেক্ট বাজেট দেওয়া হয়েছে একটা কাজে। সো দ্যাট প্রজেক্টের আন্ডারে কতগুলো অ্যাক্টিভিটি আছে, ওই অ্যাক্টিভিটিগুলো হচ্ছে কি, দে হ্যাভ টু কনভে আ সার্ভে, দে হ্যাভ টু ডু ডিজাইনিং, ক্লিয়ার সাইট, ফাউন্ডেশন, ফ্রেমিং অ্যান্ড প্লাম্বিং অ্যান্ড ওয়ারিংয়ের কাজ তাদেরকে করতে হবে। সো দিজ আর অল দ্য অ্যাক্টিভিটিস। ওকে, so under all these activities there are some direct cost related to it. Okay, so these costs may be the labor cost, like the wages, then your material cost, and etc., etc. And there are also some overhead cost like the rent or the electricity consumption. Electricity consumption sometimes can also be can be assigned to the direct cost also. Sometimes when you can figure out like একটা প্রোডাক্ট বানাতে ওখানে এতটুকু ইলেকট্রিক কনজাম্পশন হচ্ছে, ইফ ইউ ক্যান, ওখানেই অ্যাক্টিভিটি বেসড কস্টিংয়ের ডিটেইল আসে, যেটা আমরা এখানে করছি না, যেটা আমরা কস্ট অ্যাকাউন্টিং করি। ওখানে বলে দেওয়া হয় যে অনেক সময় এভাবে থাকে যে আমার এই কাজটা করতে গিয়ে, এই জিনিসটা ম্যানুফ্যাকচার করতে গিয়ে এখানে এই কাজে এতটুকু ইলেকট্রিক কনজাম্পশন হয়েছে, সো ওই বিলটাকে আমি ট্র্যাক করে ওই প্রোডাক্টের সাথে, ওই কাজের সাথে অ্যাড করে দিব। সো এইগুলো যখন আমরা একটু ডিটেল করতে পারি কস্টিংটা, তখন আমাদের জন্য কি বাজেটিং করা বা অন্যান্য কাজ করা, প্রাইসিং করা, এগুলো ইজিয়ার হয়ে যায়।
when we can assign each cost to a product তখন কি ওই প্রোডাক্টের প্রাইসিং করাটা আমাদের জন্য ইজিয়ার হয় হ্যাঁ সো দ্যাটস ওয়াই দিস কনসেপ্ট অফ এবিসি কস্টিং কেম সো যখন আপনারা এটা কস্ট অ্যাকাউন্টিংয়ের কোর্স করবেন তখন এই জিনিসটা আপনারা ইন ডিটেইল বুঝতে পারবেন বিকজ আদারওয়াইজ থ্রু অনলি থিওরি এটার ইনডেপথ আপনারা বুঝবেন না ইউ হ্যাভ টু ডু ম্যাথস ইউ হ্যাভ টু সি এক্সাম্পলস দেন ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড ওকে সো এরপরে আসেন তো আচ্ছা এখানে দেখেন কি বলছে দেখেন প্রত্যেকটার কিছু ডিরেক্ট কস্ট দিয়ে দিয়েছে রাইট অ্যান্ড এদের কিছু ওভারহেড কস্টও আছে আচ্ছা দেন হোয়াট উই ডিড দ্য টোটাল it's easy দেখেন this plus this is 4000 হ্যাঁ প্রত্যেকটাকে we did what summation করেছি summation করে আমরা এই টোটাল কস্ট পার অ্যাক্টিভিটিতে কত সেটা বের করেছি এখানে অলরাইট এরপরে আসেন এটার মধ্যে একটু দেখি যে কোনটাতে ভ্যারিয়েন্স কত আছে আমার বাজেট কত ছিল এবং আমার প্ল্যান্ড কত ছিল এবং অ্যাকচুয়াল কত হয়েছে এখানে ইনফরমেশন দিয়েছে যে আমার প্ল্যান্ড বাজেট তাহলে ছিল 4000 8000 যেটা আমরা এখান থেকে পেয়েছি পার অ্যাক্টিভিটিতে সো সেখানে আমরা নিয়ে আসলাম আমার প্ল্যান্ড বাজেট এত ছিল কিন্তু আমার অ্যাকচুয়াল কাজ করতে গিয়ে যে খরচটা হয়েছে সেটার ইনফরমেশনটা এখন আমি এখানে ইনপুট করলাম পার অ্যাক্টিভিটি অনুযায়ী রাইট পার অ্যাক্টিভিটি অনুযায়ী করার পর আমি এখন এটার মধ্যে ভেরিয়েন্সটা কি আসতেছে বাজেটে হয়েছে নাকি ওভার বাজেট হয়েছে না আন্ডার বাজেট হয়েছে এটা আমরা এই ভেরিয়েন্সের মাধ্যমে দেখতে পারি রাইট সো আই এম ট্র্যাকিং এভরি বাজেট অ্যাকর্ডিং টু দেয়ার অ্যাক্টিভিটি রাইট প্রত্যেকটা অ্যাক্টিভিটি ওয়াইজ আমি বাজেট করতে পারছি যে এই অ্যাক্টিভিটির পিছনে আমার এতটুকু বাজেটই ইজ এনাফ রাইট সো দেখেন যে ভ্যারিয়েন্সটা আমরা যদি দেখি এখানে বাজেট প্ল্যান্ড ছিল 4000 but actual খরচ হয়েছে 4250 so the variance is 250 over budget হয়েছে right আচ্ছা then my planned budget was 8000 and actual was 8000 so there is no variance actual budget and planned budget your planned budget was 4000 you planned 4000 for that specific activity survey korte but when you actually did the work you had to spend 4250 over budget it's easy clear বুঝতে পেরেছেন আপনি একটা প্ল্যান করছেন is it necessary আপনার প্ল্যানের মতোই হবে সবকিছু বেশি হইতে পারে না সো অ্যাকচুয়াল বাজেট কি যেটা অ্যাকচুয়ালি করছেন আর প্ল্যান্ড হচ্ছে যেটা আপনি এস্টিমেট করছিলেন ঠিক আছে প্ল্যান্ড ইজ এস্টিমেটেড অ্যাকচুয়াল হচ্ছে করতে গিয়ে অ্যাকচুয়ালি কাজটা করছেন তখন আসলে কত খরচ হয়েছে সো দ্য ভ্যারিয়েন্স ইজ দেয়ার আবার এখানে দেখেন ইয়োর প্ল্যান ওয়াজ 4000 ইন কেস অফ সাইট clear cited planned budget was or estimated budget was 4000 but actually you had to spend 3500 so under budget means in bracket okay lower so এরকম করে আপনি এই activity based budgeting এর থ্রুতে not costing activity based budgeting এর থ্রুতে you can find out where is the deviations or variances মাইনাস যেটা শুধু আছে 500 টাকা যেটা আন্ডার বাজেট ওইটা শুধু মাইনাস হবে সবগুলো প্লাস হবে ওভার বাজেট আর এইটা কি ম্যাডাম অ্যাকচুয়াল বাজেট না লিখে মানে যেটা ওইটা তো এক্সপেন্ডিচার আপনি খরচ করার পরে বুঝবেন এটা বাজেট হইলে মনে হয় যে বাজেটটা তো আগে করি আমরা এটা কি অন্য কোনো ওয়ার্ড no বাজেটে লিখতে হবে yes because ultimately you have to assign a budget to it authorization এ তো বাজেটই আসবে সো যখনই আপনারা কোনো কস্টিং করেন বা কোনো কিছু করেন প্রত্যেকটারই এস্টিমেটেড কস্ট অর এ অ্যাকচুয়াল কস্ট এস্টিমেটেড বাজেট অর এন অ্যাকচুয়াল বাজেট ওকে আচ্ছা এখানে কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে আচ্ছা সো লেটস সি আ টাইম ফেজড বাজেট
এই বাজেট তো আমরা করলাম অ্যাক্টিভিটি ওয়াইজ অনুযায়ী। এখন মাই কোয়েশ্চেন ইজ, আপনি যে ধরেন সার্ভেতে ইউর বাজেট your planned budget was 4,000, right? But is it necessary 4,000 আপনি একবারেই করবেন সব কাজে? There are many kinds of work like survey, design, clear site, framing, plumbing and wiring আপনি একবারেই করবেন? এক মাসেই সব টাকা খরচ করে ফেলবেন? তা তো করবেন না, রাইট? সো এটাকে যদি আমরা এখন কি করব, টাইম ফেজে যাব, যে আমরা এখন দেখতে চাই আসলে আমার প্রত্যেক মাসে মাসে পুরো এন্টায়ার টাইম ধরে আমার 1 বছর ধরেন বা 6 মাসের একটা টাইম দেয়া প্রজেক্টে, এই 6 মাসের কোন কোন সময় কত টাকা কীরকম ধাপে ধাপে খরচ হবে। I want to know the detail. Okay, survey we do one time. So এটা one time in January we spend. দেখেন প্রত্যেকটাকে এখন আমি কি করেছি, খরচটাকে মাসে মাসে ভাগ করে নিয়েছি from January to May. আচ্ছা, so total was 4,000. আচ্ছা, so let's come to design. So design আমার শুরু হচ্ছে, বলছে যে ফেব্রুয়ারি মান্থ থেকে আমার শুরু হচ্ছে, এই সময় ডিজাইনের কিছু কাজ হবে। সো ইন ফেব্রুয়ারি 5,000 খরচ হয়েছে, মার্চে গিয়ে আবার আরেকটু কিছু খরচ ইনকার করতে হয়েছে আমাদের 3,000। সো টোটাল 8,000. This was also 8,000 was also my planned budget, right? Okay. ক্লিয়ার সাইটে দেখেন, সাইট ক্লিয়ার তো আপনি একবারেই করবেন, বারবারে তো আর করতেছেন না। সো ওদের কাজের জন্য একবারেই সাইট ক্লিয়ার করে করছে, ওরা ফেব্রুয়ারিতে কাজ শুরু করছে সাইট ক্লিয়ারিংয়ের। সো ওইখানে একবারে খরচ হয়েছে 4,000 অ্যান্ড দ্য টোটাল ইজ 4,000. ওকে, আপনারা কি এটা একটু হাতে করবেন সো দ্যাট ইটস ইজিয়ার ফর ইউ টু আন্ডারস্ট্যান্ড? একটু হাতে কলমে করেন। টাইম ফেজড বাজেটের এরকম করে একটা ছক করেন, লেফটে দেন অ্যাক্টিভিটি, এরপর এরকম মান্থসগুলো দেন, অ্যান্ড এরকম লাস্টে থাকবে টোটাল অ্যাক্টিভিটি। হ্যাঁ, দিস ইজ সো ইজি। না, 3, 4 এনপিভি গুলা ঠিক আছে, এটা ইটস বাচ্চাদের কাজ। It depends on the type of math you're doing. It doesn't deserve a 10. Okay, so আমরা আসি ফার্স্টে, you write down the activities. আমি আপনাদের এটার একটা প্র্যাকটিসও করাবো, দ্যাটস ওয়াই আমি আপনাদেরকে এখন করতে বলতেছি। এই ধরনের অঙ্ক যখন থাকবে, মেক ইউর হরাইজন্টালি নেবেন, নট ভার্টিক্যালি, তাহলে আপনার জায়গা হবে। এটা আপনার জায়গা হবে না। টেক এ নিউ পেজ, ডু ইট হরাইজন্টালি, ওকে? ওকে, ডান উইথ দ্য ফ্রেমওয়ার্ক, সবাই ছকটা করেছেন। আচ্ছা, সো রাইট ডাউন সার্ভে ফার্স্ট, নাম্বার 1 সার্ভে। সো এটার খরচ হয়েছে জানুয়ারিতে 4,000, ওকে? আচ্ছা, এখন টোটাল অ্যাক্টিভিটিতে আগে লিখেন 4,000, লিখেছেন?
আচ্ছা, এবার নাম্বার 2-তে আসেন। আপনি যখন করবেন এটা খাতায় পারলে এরকম করে মাঝখান দিয়ে এরকম লাইন দিয়ে দিবেন, সো দ্যাট একটার সাথে আরেকটা মিলে না যায়, ঠিক আছে? তাহলে খাতাটা যখন এক্সামে আপনারা দিবেন দেখতে ক্লিয়ার লাগবে, ভালো লাগবে এবং আপনারাও কনফিউজড হবেন না। আচ্ছা, নেক্সট রাইট ডাউন ডিজাইন। ডিজাইনের কাজ আমরা ফেব্রুয়ারিতে করেছি 5000, রাইট দ্যাট ডাউন, অ্যান্ড দেন মার্চে করেছি 3000। সো টোটাল কত? 5 আর 3 এ 8000, রাইট? 8000 টোটাল অ্যাক্টিভিটি, 8000। ওকে, দেন কামস দ্য ক্লিয়ার সাইট অ্যাক্টিভিটি নাম্বার 3। সো ইন ফেব্রুয়ারি উই স্পেন্ড 4000, আর কোথাও কোনো স্পেন্ড করি নাই ইন এনি আদার মান্থস ফর ক্লিয়ার সাইট, সো দ্য টোটাল অ্যাক্টিভিটি কস্ট ইজ 4000। লিখেছেন? ডান? Okay, let's go to number 4, foundation. Foundation আপনি দিয়েছেন যেই জায়গায় কাজ করতেছেন সেটার ফাউন্ডেশন you laid on March. Total you have done 7500, একবারে ফাউন্ডেশন লে করতেছেন, রাইট? বারবার না। So the total activity is 7500 cost. বুঝতে পেরেছেন? Faria, what is wrong? No, but this one is there. সামনেই, না বোঝার তো কিছু নাই। আপনি বুঝতে পেরেছেন এখানে এটা কি করেছি? সার্ভে একটা অ্যাক্টিভিটি আমার, রাইট? সো জানুয়ারিতে আমি 4000 টাকা স্পেন্ড করেছি, সো আমার আর কোথাও অন্য কোনো মাসে ওই সময় আর কোনো খরচ হয় নাই। সো তাহলে আমি এখন টোটাল অ্যাক্টিভিটি এটাকে সমান রাখতে হবে, এরকমভাবে লিখবেন না, ওকে? সব সমান থাকতে হবে। টোটাল অ্যাক্টিভিটি তাহলে 4000। এখন এখানে একটা লাইন টানেন। দেন কামস দ্য সেকেন্ড ডিজাইন, লিখেন। আপনি যখন করবেন এটাকে এখানে লম্বা করেও আপনি একটা টান দিবেন স্কেল নিয়ে কারো কাছ থেকে, আদারওয়াইজ আপনি এটাকে মিলায় ফেলবেন, ঠিক আছে? সো ডিজাইনের দেখেন বলেছে শুধু ফেব্রুয়ারিতে 5000 টাকা আর মার্চে 3000 টাকা হয়েছে। সো রাইট দ্যাট 5000। কেন নিচে লিখছেন আপনি? দিস ইজ হিয়ার ডিজাইন অ্যান্ড স্পেলিং মিস্টেক, DESIGN, ডিজাইন 5000 সমান সমান সোজা থাকতে হবে, অ্যান্ড মার্চে 3000। ওকে, এখন এই দুইটা প্লাস করে টোটালে চলে আসেন। মেক দিস। সো টোটাল ইজ 8000। দেন এভাবে টান মারেন। ওকে, বুঝতে পেরেছেন এখন? এভরিবডি এলস আন্ডারস্টুড? বুঝতে পেরেছেন? এটা খুব ইজি কিন্তু। আচ্ছা, সো যেহেতু বাকি সবাই করে ফেলেছেন, লেটস কাম টু দ্য লাস্ট 2 পোর্শনস। ওকে, সো এখানে দেখেন এগুলো সব কিছু আমরা দেওয়ার পরে আমরা মান্থলি টোটাল কত হয়েছে সেটা আমি এখন জানতে চাই, সব অ্যাক্টিভিটিকে মিলায়। তো আমি যদি বলি যে জানুয়ারি মাসে আমার কত টাকা খরচ হয়েছে টোটাল, 4000, বিকজ দেখেন ওই সময় শুধু সার্ভের খরচ হয়েছে জানুয়ারি মাসে, আর কিন্তু অন্য কোথাও খরচ হয় নাই, অন্য কোনো অ্যাক্টিভিটিসে হয়েছে? হয় নাই। সো সিন্স দেয়ার আর নো আদার money or costing there were involved in any other activities, so the total monthly cost in January was 4000. Okay, so let's come to February. So February total is 9000. This two, 5 and plus 4000. So we spent 5000 in February for design work, and then we also spent 4000 for clear site. So the total in February is 9000. Understood? ফারিয়া, আপনি বুঝতে পারছেন? ওকে, সো এরকম করে মান্থলিরগুলো আমরা প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা, এপ্রিল, মার্চ, মে, উই ক্যান আইডেন্টিফাই দ্য মান্থলি কস্ট, টোটাল কস্ট কত হয়েছে, রাইট? ওকে, এরপরে আসেন
কিউমুলেটিভ মানে কি একটার সাথে পরের মাসে কত যোগ হলো কত যোগ হলো কত যোগ হলো এরকম করে কিউমুলেটিভভাবে আসছি। সো জানুয়ারিতে কিউমুলেটিভ করলে 4000 দিস ওয়ান, কিউমুলেটিভ ফেব্রুয়ারিতে কত হবে, এটা প্লাস হয়ে এটা আসবে, রাইট, 13000। আবার মার্চে কত হবে, 13 প্লাস 10,500। তাহলে মার্চের পরে এপ্রিলে কত হবে, এই 23,500 প্লাস 9,000, রাইট? বুঝতে পেরেছেন? ইজি, ওকে। আচ্ছা, এখন আমরা কিউমুলেটিভটা কেন করতেছি জানেন? Why are we doing this cumulative? So that we get the total mark. এখন দেখেন টোটাল অ্যাক্টিভিটির আমার কস্ট ছিল was what, 38,500 from here. So when we do a cumulative we can at least identify whether we are in our budget or not. এই দুইটা যদি মিলে যায় তাহলে মিলে যাচ্ছে যে we are in our budget. Okay, that's why we are doing cumulative. যদি মানে কম বেশি হইতো তাহলে তখন you will get an alert. Okay, alert, red alert, we are going over budget. We have to do something about it. এরকম কি হবে যে মিলবে না? দিব না আমি ওরকম। Yes. Okay. This is in your slide. আমি শেষ করি, we have to do some practice. ওখানে যখন করব এখানে জাস্ট ওই ইনফরমেশনগুলোকেই আমি একটা চার্টের ভিতরে এক্স দিয়েছি ডট করে আপনাদেরকে দেখানোর জন্য। ওকে, লেটস কাম টু বাজেট কন্টিনজেন্সি। বাজেট কন্টিনজেন্সি হচ্ছে বেসিক্যালি আপনার ইউ আর হ্যাভিং অ্যালোকেটিং সাম মানি or some fund for some to to face the uncertainties there that you have to face in your project. While you're working on your project, there are so many uncertainties that you have to face, right? Not everything is going to work according to your plan. So to face those uncertain situations, you are putting away some extra fund. That is your contingency, okay? So the definition here is the allocation of extra funds to cover uncertainties and improve the chance of finishing the project in time, so that you can finish your project if there are some kind of uncertainties and you're going over budget or something. So usually আমরা যখন বাজেট টোটালি অ্যালোকেট করি ওই কন্টিনজেন্সিটাকে আমরা ভিতরে রেখেই টোটাল বাজেট অ্যালোকেশন অ্যাপ্রুভাল নিয়ে থাকি। আচ্ছা, so if everything worked exactly to budget, then the project would come under budget by the contingency amount. তখন আমরা বলি আন্ডার বাজেট আছে আমার। বাট যদি আন্ডার বাজেট না হয়, মানে আমি যেই বাজেট ফিক্স করছি সেই বাজেটের আন্ডারে আসে নাই, তখন এটা ওভার বাজেট। কন্টিনজেন্সি প্ল্যানের ভিতর মধ্যে থেকেই যদি হয় তাহলে আন্ডার বাজেট বাই দ্যাট কন্টিনজেন্সি অ্যামাউন্ট, ওকে? সো যেমন ধরেন যদি আমার কন্টিনজেন্সি অ্যামাউন্ট যদি 10% থাকে অফ বাজেট, আর আপনার বাজেটের কাজ করতে ধরেন একটা কাজ করতে আপনার 5,000 টাকা লাগে, অ্যান্ড কন্টিনজেন্সি অ্যামাউন্ট আপনি রাখছেন ওই কাজের জন্য 10%, 5,000 10 কত, 500, তাহলে আপনার অ্যাকচুয়াল আসলে বাজেটের খরচ হবে বাজেটের 4,500, আর ওই 500 টাকা হচ্ছে আপনার কন্টিনজেন্সি। টোটাল আপনি 5,000 টাকাই বাজেট হিসাব করতেছেন, বাট আপনি যখন বাজেটিং করবেন যে কোনো কাজে, দ্য আইডিয়া অফ কন্টিনজেন্সি ইজ দ্যাট whenever you are allocating a budget, the idea of contingency is you have to keep some money to face the uncertain situations. নর্মাল কাজই ধরেন আপনার বাসা বাড়িতে আপনি ধরেন কাজ করাচ্ছেন, কোনো একটা মিস্ত্রিকে ডাকলেন, সবসময় কি আপনার বাজেটের মধ্যেই হয় কাজ করাতে গিয়ে? বলবে না এই জিনিসের দাম বেড়ে গেছে, আপনি একটা বাজেট ধরছিলেন 5,000 টাকার মধ্যে আমার এই কাজটা হয়ে যাবে, কিন্তু দেখবেন কোনো না কোনোভাবে কম বেশি হচ্ছে। সো আমরা এই 5,000 টাকার বাজেটটা যখন আমরা ধরি, আমাদেরকে মাথার ভিতরে সবসময় এভাবে ক্যালকুলেশন করতে হবে, ও আচ্ছা কাজটা আসলে করতে 4,500 টাকা লাগবে, কিন্তু আমি 500 টাকা এক্সট্রা তাও হাতে রাখতেছি যদি কোনো আনসার্টেন সিচুয়েশন অ্যারাইজ হয়, যাতে আমি কাজটা শেষ করতে পারি। ঠিক আছে? সো দিস ইজ দ্য আইডিয়া অফ কন্টিনজেন্সি, ওকে? আচ্ছা, কেন আমরা এটা করতেছি দেখেন, কি কি কারণে আমরা বাজেটে প্রজেক্টে কন্টিনজেন্সি বাজেট রাখি। সেটা হচ্ছে কি, মাই প্রজেক্ট স্কোপ মে চেঞ্জ, অনেক সময় হইতে পারে আমরা কি যে
ফিচার ক্রিপ পড়েছিলাম না, যে আপনাকে একটা কাজ করতে দেয়া হলো অ্যান্ড দেন ইউর কাস্টমার ইজ অলওয়েজ গিভিং ইউ ওকে ক্যান ইউ অ্যাড দিস ফিচার, ক্যান ইউ অ্যাড দিস বাটন ইন দিস ওয়েব ডিজাইন এটসেট্রা এটসেট্রা. সো দিজ আর all called what? Feature creep. So if there are too many feature creeps, then your project scope is changing, right? So when you're to face this feature creeps, so that your project scope may change, in those cases you need some extra budget in your hand, right? ওই feature creep গুলো, যদিও we try not to allow feature creeps in our project scope. We always try to avoid having any kind of feature script. Can you understand what I'm saying? বাংলায় বলবো? আচ্ছা, সো আমরা আমাদের প্রজেক্টের যখন কোনো কাজ করতে দিল, ধরেন আপনাকে একটা ওয়েব ডিজাইন করতে দিল, সো ওখানে কি হলো, কিছুদিন পর পর কাস্টমার বললো আচ্ছা ভাই এই বাটন এখানে একটু অ্যাড করেন তো, এই ফিচারটা একটু অ্যাড করেন তো, এই জিনিসটাকে আমরা বলতেছি ফিচার ক্রিপ. আপনি আমাকে যখন কাজ দিছিলেন তখন একটা ডিজাইন বলছেন, ওটার ভিতর আমাকে করতে হবে. নাও ইউ আর টেলিং মি যে এই বাটনটা করেন, এইভাবে ডিজাইনটা আসুক, এই জিনিসটা একটু অ্যাড করেন. সো ওটা তো আমার প্রজেক্ট স্কোপে ছিল না আপনি যখন কাজ দিয়েছেন আমাকে, রাইট? ওকে, সো এই ফিচার ক্রিপটার যদি এরকম হয় কখনো, ওইটাকে ওটা করতেও তো আমার একটা খরচ আছে, রাইট? এই যে এক্সট্রা খরচগুলো হচ্ছে, এইগুলার কারণে অনেক সময় আমরা কি করি, কন্টিনজেন্সি অ্যামাউন্ট আমার হাতে রাখি, বাজেট যখন আমি ডিসাইড করি কত টাকা আমার বাজেট হবে প্রজেক্টের জন্য. যদিও আমি বলছি যে আমরা ট্রাই করি আমার বাজেটে কখনো ফিচার ক্রিপ না অ্যালাউ করতে, যত কম অ্যালাউ করা যায়. Murphy's law is present. Murphy's law is basically, if there is a chance of anything going wrong, it will go wrong. That is the concept. যদি কোনো কাজে যদি এরকম মনে হয় যে একটা কোনো কিছু উল্টা দিক মানে না হওয়ার বা উল্টা কিছু হওয়ার সম্ভাবনা আছে, সো ওটা হবেই. দ্যাট ইজ দ্য মার্ফিজ ল. মানে ইট উইল নেভার গো অ্যাকর্ডিং টু ইয়োর প্ল্যান. কিছু না কিছু আপনি ধরেন 5 বছর ধরে একটা কাজ করতেছেন, ডু ইউ থিঙ্ক ইট উইল গো অ্যাকর্ডিং টু ইয়োর নর্মাল কন্ডিশন? নো. ইফ there is a chance of anything going wrong, it will go wrong. মেশিন নষ্ট হবে, লেবার চলে যাবে, কেউ স্ট্রাইকে যাবে, কোনো না কোনো কিছু একটা সামথিং উইল গো রং. সো দ্য মার্ফিজ ল ইজ অলওয়েজ প্রেজেন্ট. এই জিনিসটা আপনাকে মনে রাখতে হবে. অ্যান্ড অলসো এটার সাথে ইজ রিলেটেড টু দ্য নর্মাল কন্ডিশনস আর রেয়ারলি এনকাউন্টার্ড. আপনি কি ইউ ক্যানট এক্সপেক্ট যে আপনি যে 5 বছর ধরে আপনি একটা প্রজেক্টের কাজ করছেন, ডু ইউ এক্সপেক্ট দ্যাট এভরি মান্থ ইটস গোয়িং টু রান স্মুথলি? For 5 years everything is going to go on smoothly? So normal conditions cannot be there all the time, right? Okay. And the cost estimation must anticipate interaction cost. So আপনি যখন cost estimation করবেন, হ্যাঁ, they must anticipate the interaction cost. সব কিছুরই যে কোনো ট্রানজ্যাকশন করার জন্যই বা interaction cost আর transaction cost থাকে. So ওই এস্টিমেশনে আমাকে সবসময় ওই অ্যান্টিসিপেশনটা রাখতে হবে যে কিছু একটা করতে যাচ্ছে, আমাকে বলেছে এত, বাট দেয়ার ক্যান বি সাম চেঞ্জেস. সো ওই জিনিসটা আমাকে সবসময় মাথায় রাখতে হবে. ওকে, উই হ্যাভ 15 minutes. This is the last slide, then we are going to do the practice quiz. Okay, so the benefits of this contingency fund is, number 1, it recognizes the future contains unknown, মানে আমাদেরকে কন্টিনজেন্সি, আমাদের ফিউচার ইজ আননোন, সো এটা ফেস করার জন্যই উই আর ডুইং দ্য কন্টিনজেন্সি ফান্ড. সো দ্যাট ইজ ওয়ান অফ দি বেনিফিটস. নাম্বার 2, ইট অ্যাডস প্রভিশন ফর কোম্পানি প্ল্যানস ফর এন ইনক্রিজ ইন প্রজেক্ট কস্ট. সো আপনি ফান্ডটা কেন রাখতেছেন? যে প্রজেক্ট স্কোপ চেঞ্জ হয়ে গেলে প্রজেক্ট কস্ট বেড়ে যাবে, রাইট? ওইটার জন্যই. সো দিস contingency fund also add provisions for that kind of situation. And number 3, it applies contingency fund as an early warning signal to potential overdrawn budget. So এইটা আপনাকে একটা সিগন্যালও দিবে যখনই আপনি দেখবেন যে 4000, যে 5000 টাকার কথা আমি বললাম, আসলে 4500 টাকা লাগতেছে, আর 10% ইজ ইউর কন্টিনজেন্সি ফান্ড. যখনই আপনি যদি কোনো কাজ করতে গিয়ে সেই কাজের জন্য যে কন্টিনজেন্সি ফান্ড অ্যালোকেট করে রাখছেন, যদি করতে গিয়ে ওই ফান্ডে হাত দেওয়া লাগে, তখন ইট উইল গিভ ইউ আ রেড অ্যালার্ট. ঠিক আছে, ইউ মে গো ওভার বাজেট. তখন থেকেই আপনাকে অ্যালার্ট হওয়া শুরু করতে হবে, সাবধান হওয়ার জন্য. এটা একটা অ্যালার্টিং সিস্টেম. ওকে, লেটস ডু দ্য কুইজ.
উপরে নেম অ্যান্ড আইডি, রাইট ডাউন ইউর নেম অ্যান্ড আইডি। আপনাদের কি অ্যান্সার চলে গেছে না? পেজ চলে আসছে, 1 2 3 লিখে ফেলে, মনে থাকবে। আপনাদের প্র্যাকটিস করার জন্য দিচ্ছে এগুলা। অবশ্যই যারা প্র্যাকটিস করবেন তাদেরকে আমি মার্কস দিব, কেন দিব না? যারা আসবে না তারা কম মার্কস পাবে। লিখে ফেলেন, কোনো অসুবিধা নেই। দুইটাই তো, জাস্ট ফিল আপ দ্য গ্যাপস। এর বাকিগুলোর কি আসছে? বাদ দেন, অসুবিধা নাই। মান্থলি আর কিউমুলেটিভ বার করতে হবে, দুইটাই বার করতে হবে। হ্যাঁ, প্রত্যেকটা মান্থলি বের করেন, পাশে লিখেন মান্থলি, আর এই পাশের টোটালটাও বের করবেন। যে ম্যাথসটা আপনাদেরকে একটু আগে দেখালাম না, ওইরকম ভাবে পুরোটা করেন। আপনি মানে এতটুকু করাইছেন, জাস্ট হলো মান্থলি আর কিউমুলেটিভটা করতে হবে এটা। আর এই পাশে টোটালটা করা আছে, টোটাল অ্যাক্টিভিটি কস্টটা এই দিকে এখানে ভার্টিক্যালি। ও আচ্ছা, হ্যাঁ। এই যে বাজেটিং এর যে ম্যাথটা দিয়েছি, এটা কিন্তু আপনাদের এখানেই জায়গা হয়ে যাবে। ইউল ডু দ্য টোটাল অ্যাক্টিভিটি কস্ট এইখানে ভার্টিক্যালি, দেন এখানে মান্থলি, অ্যান্ড আন্ডার দ্যাট কিউমুলেটিভ। আচ্ছা, টোটাল অ্যাক্টিভিটির টোটাল কস্টটা যখন লিখবেন, ওটা কিউমুলেটিভের সোজাসুজি এই জায়গায় লিখবেন, সো দ্যাট ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড যে কিউমুলেটিভের লাস্ট অ্যান্ড এটার টোটালটা সেম। বুঝতে পেরেছেন? সেম অ্যাজ দ্য ওয়ান আই ডিড ইন দ্য ক্লাস, সেম ফরম্যাট ফলো করেন।
আর কারো ফটোকপিতে প্রবলেম হয়েছে কোনো? আচ্ছা, এই একটা ভুল আসছে। সো অ্যান্সারটা কোয়েশ্চেনের পাশেই দিয়ে দেন। Go and do the number 9 first. ম্যাথসগুলো আগে করেন। নাম্বার 9 হচ্ছে আপনাদের লার্নিং কার্ভের। এটাকে আপনারা রাফ এক জায়গায় করতে পারেন চাইলে, বা পাশে করতে পারেন। একদম শেষ পাতায় আপনারা চাইলে রাফ করতে পারেন, যে শেষে যে পাতাটা আছে না, নাম্বার 9, রাফটা ওখানে করে ফেলেন, ঠিক আছে? উপরে লিখে রাখেন রাফ ওয়ার্ক দিয়ে। এটার একটা শর্টকাট সিস্টেম আছে, আপনারা কি শিখতে চান? লগ দিয়ে করে, নাকি যেরকম আমি ক্লাসে করিয়েছি ওটাই করতে চান? আচ্ছা, আগে যেটা শিখাইছে ওটা করেন। দেখেন, লগেরটা আপনাকে ফর্মুলা শিখতে হবে, ওই ফর্মুলাতে বসাইতে হবে। আমরা 4th পর্যন্ত করেছিলাম, এখন 8th পর্যন্ত। সো আগে ফার্স্ট ফেজটা করেন নাম্বার 9-এর। নাম্বার 9টা করেন তো আগে সবাই। নাম্বার 9, সো দ্য ফার্স্ট ফেজের লার্নিং কার্ভের ম্যাথসটা।
করেছেন? ওকে। না পারলে আমাকে বলেন। আগে নিজেরা ট্রাই করেন, ওকে, তারপরে বাকিদেরকে জিজ্ঞাসা করেন। You will get marks for trying, okay? Try করেন। This is a practice for your finals, ঠিক আছে? পরীক্ষায় যে ভয় যাতে না পান। ফাইনালে This is the shortcut যারা শিখতে চান। Zarif, the learning curve. This is a formula. ফর্মুলাটা একটা রিসার্চ করে এই ফর্মুলাটা তারা বের করেছিল যে প্রত্যেকটা কাজ যখন আমরা ডাবল করি, যে আমরা 4th টাইম 8th টাইম এরকম কেন করতেছি, ডাবল হচ্ছে কেন। সো যখনই আমরা ডাবল করি কোনো কাজ, when we are trying to double our output, তখন কি হয়, the result is there is a reduction in the time that is needed to perform the work. Okay, so the formula is yx is equal to ax to the power b. So ধরেন এই কাজটাই আপনি যদি the same question, what was the question, এটাকে যদি আপনি ক্যালকুলেটরে করেন তাহলে কি করবেন জানেন, 50 আগে হচ্ছে আপনাকে লার্নিং কার্ভটা কত হয়েছে 74 মাইনাস 80 কত আসছিল, 74 মাইনাস 80 ডিভাইডেড বাই 80 0.925, এটা হচ্ছে আমার লার্নিং কার্ভের ইয়েটা আসছিল, রাইট? আচ্ছা, সো এখানে যদি আপনাকে করতে হয় আপনি যেটা করবেন, এইটাই রেশিও, মানে ওই যে আমরা যখন প্রথম দিন করছিলাম তখন কিন্তু এটা ওই যে আমরা দুইবার বের করছি, এটাকে শর্টকাট, এটা হচ্ছে শর্টকাট। এখানে আপনি লগ দিয়ে আপনাদের সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটর লগ দিয়ে করে ফেলতে পারবেন, ঠিক আছে? সো আপনি এখানে বেসিক্যালি ফার্স্ট টাইম করতে লাগছে হচ্ছে 80 আওয়ার্স ইন্টু আপনার এ হচ্ছে এখানে গেল, এক্স হচ্ছে দ্য নাম্বার অফ ইউনিটস টু প্রডিউসড কত ছিল, কতবার করতে বলছে 8th টাইম, রাইট? এইটা ইন্টু লগ অফ 0.925 ডিভাইডেড বাই লগ 2, দেখেন তো ক্যালকুলেটর দেন দেখাই।
80 into 8 into log of 0.925 divided by log 2 না আপনার এখানে আসতেছে না কেন আমার ক্যালকুলেটর তো আমি রেখে আসি আগে এটা করেন দাঁড়ান 0.925 divided by log 2 answer into 8 into 80. This is not coming. $63 hours আসার কথা আসছে 63.32 hours. একটু পজ দেন তো